ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत शुक्रिया मैडम। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिल्कुल, हरीपुर हज़ारा का जोड़ा नाम है वो हरी सिंह नलवा के नाम तो ही पिया है। हरी सिंह हज़ारा डिवीजन हैगी है खैबर पख्तूनख्वा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ये डिवीजन है हरीपुर हज़ारा। तो हरीपुर हज़ारे का नाम हरी सिंह नलवा के नाम तो ही पिया सी क्योंकि उन्होंने इस एरिए के बहुत ज़्यादा फलाहो बहबूद की सी, बहुत ज़्यादा काम किए सी। तो उन्होंने इस एरिए में जोड़ा हैगा सी वो अच्छे तरीके के नाल जिन्होंने कहते कि राजा रणजीत सिंह के सब तो काबिल जरनेल जोड़े सी वो हरी सिंह नलवा सी। क्योंकि इस तो पहले इस जगह ते इस एरिए के 3 जरनेल जोड़े है वो फतेहयाब नहीं हो सके तो उन्होंने शिकस्त का सामना करना पिया सी। तिन्हों का मर्डर होया सी, तिन्हों कतल किया गया सी। तो उस तो बाद जो हरी सिंह नलवा के हथ कमान आई तो उन्होंने सब तो पहले इस शहर के इस डिवीजन के अपनी फतह का झंडा लहराया। तो उस तो बाद हरी सिंह नलवा के बारे में मशहूर है कि पहली वारी तारीख के पहली वारी हरीपुर हज़ारा तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जिन्नी पट्टी सी ये लाहौर के ताबे आई पहली दफ़ा कि जी हुकूमत है लाहौर वालों चल रही सी। तो हरी सिंह नलवा ने जी इलाका फतह किया एबटाबाद हरीपुर हज़ारा जिन्ना भी एरिया सी वो पहले वारी ताबे होया सी, पहले वारी अंडर आया सी तख्ते लाहौर के थले। हुण असीं गल करते मुजस्मे की। मुजस्मा जो 2017 च लगाया गया सी लोकल गौरमेंट वालों। तो लोकल गौरमेंट ने मुजस्मा लाने तो पहले तो इस मुजस्मे की इफ्तिताही तकरीब के उपर यह क्या सी कि हरी सिंह नलवा दी जिहड़ियां फतूहात जी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये साडे लई बड़ी मायने रखती है। तो असी मजहबी रवादारी यानी कि मजहबी टॉलरेंस जिहड़ी हैगी है असी उन्नू वधा वास्ते उहदे प्रचार वास्ते ये मुजस्मा लगा रहे हैं। वो मुजस्मा कोई छोटा नहीं सी हैगा, बहुत बड़ा मुजस्मा सी जिहड़ा 25 लाख उस वक्त 25 लाख की लागत के नाल बनाया गया। 2.5 मिलियन की लागत नाल ये जिहड़ा मुजस्मा तमीर करके उस चौंक च लगाया गया सी। वो चौंक जिहड़ा मेन चौंक है जितों रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद मुख्तलिफ इलाके जिहड़े हैगे ने उन्हां दी इंटरचेंज उन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ सड़क ਉਹ चौंक मिलांदा हैगा। उस चौंक ਨੂੰ चौंक पड़ियां कहंदे हैगे, चौंक पड़ियां ਦੇ नाम तो मशहूर सी। तो उस तो बाद इस मुजस्मे ਨੂੰ ਜਦੋਂ हटाउण ਦੀ ਵਾਰੀ आई तो खामोशी ਦੇ ਨਾਲ हटा दिता गया। इंतजामिया ਨਾਲ मीडिया परसनस ने गल करन ਦੀ कोशिश की, मीडिया नुमाइंदियां ने भी गल करन ਦੀ कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई खातर खा जवाब नहीं दिता। जबकि उत्थे जिहड़े ताजर लोग सी जिहड़े उस चौंक के करीब लोग मौजूद हैगे सी उन्हां दा गल कहना सी कि ये बड़े अरसे तो लोग जिहड़े हैगे इस मुजस्मे के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे सी, इस मुजस्मे के खिलाफ गल्लां कर रहे सी कि पाकिस्तान दे विच या एक ऐसी रियासत जिन्होंने इस्लाम के नाम से बनाया गया उत्थे तुसीं जिहड़ा हैगा किसी सिख का मुजस्मा लगा के ते उहनूं जिहड़ा हैगा तुसीं जिहड़ा वो डबल पॉलिसी कर रहे हो। इस चौंक का नाम जिहड़ा हैगा वो मजहबी तरीके दे नाल सदीक अकबर चौंक रखा जाए। फिर उस तो बाद जदों वो मुजस्मा हटा दिता गया तो मुसलमानों के पहले खलीफा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद उन्हों का फिर नाम के नाल उस चौंक को रख दिया गया सदीक अकबर चौंक के नाम तो उस चौंक को उस मुजस्मे को हटा के उस चौंक का नाम रख दिता गया। हुण दूसरी तरफ असीं आते हैं कि मुजस्मा हटाने की वजूहात की है। मुजस्मा हटाने की जी सब तो मेजर वजूहात ने या सब तो मेजर रीजनस हैगियां ने वो यही सी कि एक मजहबी ग्रुप वालों जिहड़ा हैगा वो पता नहीं मजहबी ग्रुप किहड़ा हैगा उस मजहबी ग्रुप वालों मुसलसल प्रैशर है सी कि इस मुजस्मे को हटाया जाए। तो उहदे लई फिर बाद विच वो जिहड़ी लोकल इंतजामिया है उन्होंने बार-बार एप्लीकेशनस गई या बार-बार शिकायत गई। तो लोकल इंतजामिया ने जिहड़ा हैगा मेरे ख्याल नाल जिहड़ा बेहतरीन कदम चुकिया हैगा, मेरी राय हैगी, लोग इन्हें इख्तलाफ भी कर सकते, वो ये वा कि उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जिस तरह राजा रणजीत सिंह का मुजस्मा इन्नी सिक्योरिटी के विच लाहौर किले के किसी ने आके सुट दिता सी, ये तो फिर चौंक के मुजस्मा वा एवें कोई सुट ना दे पाकिस्तान की बदनामी ना हो। तो उन्होंने सिर्फ इस खदशे तो बचने वास्ते जिहड़ा हैगा वो मुजस्मा लोकल गौरमेंट ने ला दिता हैगा। अगर लोकल गौरमेंट ना लाती तो मे भी जिस तरह राजा रणजीत सिंह का मुजस्मा लाहौर किले के शाही किले किसी एक मुतशद्दद बंदे ने, एक शिद्दत पसंद आदमी ने 3 दफ़ा तोड़िया है। तो इस तरीके हो सकता है कि यह भी मुजस्मा तोड़ दिता जाता। तो लोकल इंतजामिया जुमे वाले दिन आई है, उन्होंने आके बड़ी हिफाजत के नाल तरीके उतारिया वा तो उतार के उन्होंने लै गए हैं। तो हुण असीं गल करते कि मुजस्मे की तोड़न की रवायत जिहड़ी हैगी क्यों है। ये 2 परस्पैक्टिव है। एक तो यह ने कि सानूं तारीख समझने की जरूरत हैगी है कि असीं तारीख नूं एक बगौर मुताला
ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜੱਸਮੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤੂਹਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਤੋਂ 16 ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਫਤੂਹਾਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਕਾਮਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਟਾਸਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕਟਾਸਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਿਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਕਾਮਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਬਟਾਬਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੁੱਤਦਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਰਨੈਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਡਾ ਲਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਲੇਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਈਵਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਵੀ ਆਡਾ ਲਾ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਾਓ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਨ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਪਕੜ ਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ,
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਤਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਰਹਾਨਾ ਕਦਮ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਦਮ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸਿਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਸਿਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।